السلام علیکم۔ حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے اور وہ مخلوق اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی عیال یعنی کہ کمزوروں اور ناتوانوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ دوستو، خالق حقیقی کی عبادت کے بعد، اللہ تعالیٰ کے عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ اللہ کے نظر میں پسندیدہ عمل ہے وہ ہے خدمت خلق، اور اللہ تعالیٰ خدمت خلق کرنے والوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ دوستو، اس حدیث میں ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان، کسی پارٹیکولر کاسٹ، کسی پارٹیکولر نسب، کسی پارٹیکولر ریس کا نام نہیں لیا، کوئی نسل کا نام نہیں لیا، بلکہ ساری مخلوق، اس میں تمام مذہب کے ماننے والے لوگ آتے ہیں، اس میں تمام ذات کے لوگ آتے ہیں، تمام زبان بولنے والے، ہر طرح کے لوگ اس میں شامل ہے، اور دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے سب اللہ کے عیال ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو زیادہ محبوب رکھتا ہے جو اس کے عیال یعنی کہ کمزوروں اور ناتوانوں کے ساتھ بھلائی کرے۔ تو دوستو، جب آپ کمزوروں اور ناتوانوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تو اس میں کبھی فرق نہ کرے کہ وہ آپ کے نسل کے ہیں کہ نہیں ہے، وہ آپ کے حسب کے ہیں کہ نہیں ہے، وہ آپ کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ آپ کے زبان بولتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ غریب ہے یا امیر ہے، وہ کالے ہیں کہ گورے ہیں۔ دوستو، جو ضرورت مند ہے، آپ اگر کسی کے کام آ سکتے ہیں تو ضرور کام آئے۔ اور دوستو، جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، چاہے جس نسل سے تعلق رکھتے ہو، چاہے ان کا مذہب عقیدہ جو بھی ہو، اگر آپ اس دل میں یہ ارادہ کر کے ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو، ان کا کام آتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایسے مخلوق کو محبوب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کو جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے ان کو مدد کرے، جو اللہ کے مخلوق کے لیے دل میں درد رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو محبوب رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دین اور دنیا دونوں کو سنوار دے گا۔ تو دوستو، کبھی بھی نیرو مائنڈڈ نہ بنے۔ اسلام دھرم کے ماننے والے اگر نیرو مائنڈڈ بنتے ہیں تو مان لیجئے کہ وہ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو براڈ مائنڈڈ بناتا ہے، وسیع ذہن کا بناتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام کو پھیلانے کی ذمہ داری دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف طور پر یہ سکھایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اسلام کی ذمہ داری میرے ماننے والے پر عائد ہوتی ہے، ہمارے اور آپ پر عائد ہوتی ہے۔ اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو اس طرح سے نہیں پھیلایا کہ انہوں نے صرف مسلمانوں کے حق میں دعائیں کی، صرف مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، صرف مسلمانوں کے حق میں ہی بولتے رہے۔ دوستو، اس زمانے میں مسلمان بہت تھوڑے سے تھے، 1 سے 2، 2 سے 10 مسلمان ہوئے۔ زیادہ تر جو مکہ کی آبادی تھی وہ مشرکین کی تھی۔ لیکن دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1-2 مسلمان بننے کے بعد صرف ان کے بارے میں ہی سوچتے تو آج اسلام ایک یونیورسل ریلیجن نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مخلوق خدا کے لیے محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا۔ اسلام ایک بہت بڑا ریولوشن کے شکل میں مکہ میں پیدا ہوا، اور ایک ایسا انقلاب کو برپا کیا اسلام نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوئی کہ نہ ہی مکہ کا شکل بدل گیا کہ آج دنیا کا شکل بھی اسلام کے وجہ سے بدل گیا۔ مکہ میں
जो लोग शराब पीते थे, अपनी बेटियों को जिंदा तड़गोड़ कर देते थे, दफन कर देते थे, बात बात में एक दूसरे को कत्ल कर देना आम था। लोग एक दूसरे से फर्क सिर्फ हसब और नसब की बुनियाद पर करते थे। गुलामों की बहुत बुरी हालत थी। लोग उस जमाने में कई कई शादी किया करते थे और छोड़ भी दिया करते थे। औरतों का कोई इज्जत नहीं था, कोई उनका वकार नहीं था। उस दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबे कुचलों का साथ दिया, दबे कुचलों के लिए आवाज उठाया। जो कमजोर थे, जो नातवा थे, उनके हक में बोला। लड़कियों को जिंदा दरगोर करने के खिलाफ उन्होंने बोला। उन्होंने शराब को हराम करार दिया कि लोग बुराई से बच जाए। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया कि कोई अजमी कोई अरबी से बड़ा नहीं है, कोई अरबी कोई अजमी से बड़ा नहीं है। अल्लाह के नजर में सब बराबर है, सब आदम के औलाद है, इसलिए सब एक दूसरे के बराबर है, सब एक दूसरे के भाई है। अगर ऊंच और नीच, ऊंचाई, बड़ाई और छोटाई अगर किसी का, अगर मर्तबा का कि कोई मर्तबे में बड़ा है कोई छोटा है, सिर्फ इस बुनियाद पर ही उसको आका जा सकता है कि कौन इल्म में ज्यादा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को बुनियाद बनाकर किसी के मर्तबा में बड़ा या छोटा बोला। जो ज्यादा इल्म का मालिक है, जो ज्यादा आलिम है, वो मर्तबा में बड़ा है। जिसके पास इल्म कम है वो मर्तबा में कम है। और दूसरा कोई बुनियाद नहीं जिसके वजह से लोग अपने आप को बड़ा या छोटा कह सके। तो दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाइए। उन्होंने इस्लाम को फैलाने के लिए अपने दिल में मखलूक खुदा के लिए इतना मोहब्बत रखा कि मुशरिकीन मक्का के मुशरिकीनों ने उनके ऊपर पत्थरों से मारा, उनको ऊंट के ओझरी से उनके मुंह को ढक दिया कि उनकी सांस रुकते रुकते रह गई। उनको 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 लोगों ने तरह तरह से तकलीफ पहुंचाया, लेकिन कभी भी उनके खिलाफ अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ नहीं दी। उनके दिल में नफरत नहीं रखा उनके लिए, बल्कि उनके लिए अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहे कि या अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे, या अल्लाह ताला इनको दीन पर ला दे, इनके सिरातुल मुस्तकीम पर ला दे। दोस्तों, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुशरिकीन को उस जमाने में इसलिए नफरत करते हैं कि वो बुत परस्त हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं, तो आज इस्लाम एक यूनिवर्सल रिलीजन नहीं बनता। आज इस्लाम पूरे दुनिया के लिए रहमत के शक्ल में हमारे और आपके सामने नहीं होता। तो दोस्तों, आप भी दिल में किसी भी जात और कौम के लिए, किसी मजहब के लोगों के लिए नफरत ना रखें, सभी से मोहब्बत करें। और दोस्तों, अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पर चलकर एक असली और एक बेहतरीन मुसलमान का नमूना बने कि जो दूसरों के लिए एक आइडियल मुस्लिम हो, एक ऐसा आइडियल मुस्लिम, एक आइडियल इंसान हो कि उसको देख कर दूसरे सबक ले और इस्लाम धर्म के बारे में जानने की कोशिश करे और उसमें दाखिल होकर खुद को मुसलमान बनाकर खुद को इस्लाम मजहब में दाखिल होकर फख्र महसूस करे। दोस्तों, आइए दोस्तों, इस्लाम में खुद को पूरी तरीके से हम और आप दाखिल कर ले और इस्लाम को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने जो फैलाने की जिम्मेदारी हमारे और आप पर दी है, इसको फैलाए, खुद को एक बेहतरीन मुसलमान बनाकर, खुद को एक बेहतरीन इंसान बनाकर। आइए दोस्तों, इस्लाम के रस्सी को मजबूती से थामे और अपने आप को एक बेहतरीन मुसलमान बनकर इस दुनिया के लिए रहमत साबित हो हम, और एक बेहतरीन इंसान बनकर मखलूक खुदा का जितना भी काम हो सके काम आए हम। जो कमजोर और नातवा है हमारे समाज में, चाहे जिस धर्म, जिस मजहब, जिस जबान से, जिस नस्ल से लोग हैं, सबका मदद करे। अगर कर सकते हैं तो सबके लिए दिल में अपना मोहब्बत रखे। अल्लाह हाफिज।